اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کچھ لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں، ان کے سوال کا جواب میں اپنے اشعار میں دینا چاہتا ہوں کہ قسمت میں کیا لکھا ہے، قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار کو پتا ہے، سرکار کو قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار کو پتا ہے، ارے کل ہونے والا کیا ہے سرکار کو کل ہونے والا کیا ہے سرکار کو پتا ہے، اور جنت کسے ملے گی دوزخ کسے ملے گی، جنت کسے ملے گی دوزخ کسے ملے گی اللہ جانتا ہے سرکار کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے سرکار کو پتا ہے۔ بہت اچھا شعر۔ اور محب کہتے ہیں اللہ اور مصطفیٰ کو آپس میں محبوب و محب کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب اور محب میں میں کیسے جان پاؤں، محبوب اور محب میں کیسے جان پاؤں، راز و نیاز کیا ہے سرکار کو، راز و نیاز کیا ہے سرکار کو پتا ہے، راز و نیاز کیا ہے سرکار کو پتا ہے۔ اہل خرد بتاؤ برسوں سے اس کمر میں، اہل خرد کہتے ہیں عقل والوں کو، کمر کہتے ہیں چاند کو، تو شاعر تمام عقل والوں سے اس کمر کے بارے میں سوال کرتا ہے، اہل خرد بتاؤ برسوں سے اس کمر میں کیوں داغ لگ گیا ہے سرکار کو پتا ہے، کیوں داغ لگ گیا ہے سرکار کو پتا ہے۔ آئیے جب میرے مصطفیٰ کے حسن کی بات آئی ہے، آج دنیا کے اندر بہت سارے شاعر گزرے جنہوں نے قلم اٹھایا میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی مدح و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن ایک شاعر ہے جس کو پوری دنیا حسان بن ثابت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حسان بن ثابت آج کا کوئی شاعر اگر نعت لکھتا ہے تو گنبد خضرا کو دیکھ کر لکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کا تصور اس کے ذہن پر آتا ہے، اس کے بعد قلم اٹھاتا ہے۔ حسان بن ثابت وہ شاعر ہے کہ جس کے سامنے میرے مصطفیٰ کا جمال ہوا کرتا تھا اور قلم اٹھا کر کے مصطفیٰ کی تعریف کرتا تھا، کیا تعریف کرتا تھا، لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ بیوٹیفل، آپ سے زیادہ ہینڈسم، آپ سے زیادہ اسمارٹ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، آپ کی طرح خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، حضرت مولانا معروف رضا صاحب قبلہ۔ بہت اچھا مانا، کیا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بہت اچھی تقریر، کیوں؟ سبحان اللہ سبحان کیونکہ میرے آقا کے بارے میں فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا یعنی کہ تمام عیوب سے میرے مصطفیٰ کو پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ کأنک خلقت کما تشاء، ایسا پیدا کیا گیا جیسے مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ آؤ اس دنیا کا جائزہ لو، اللہ نے زمین کو پیدا کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا اپنی مرضی سے پیدا کیا، خشک و تر ہے برق و ثمر ہے جن و بشر ہے، تمام لوگوں کو پیدا کیا تو اپنی مرضی سے پیدا کیا، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے تو خود پاک پروردگار نے حسان بن ثابت کہتے ہیں ایسے پیدا کیا جیسا مصطفیٰ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بریلی کا امام بریلی کی دھرتی سے پکارتا ہے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے،
सुभान अल्लाह। हमारा नबी मेरे भाइयों हमारे सरकार इनका पैगाम मक्के की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, नारे तकबीर। आइए मेरे सरकार को पैदा किया गया जी। तो हस्सान बिन साबित ने इतना बड़ा दावा कर दिया, या रसूल अल्लाह आपके जैसा आज तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया। आप मुझे बताओ, अगर कोई इतना बड़ा दावा करे तो उसके लिए जरूरी है कि उसने पूरी दुनिया को देखा हो। हस्सान बिन साबित ने सिर्फ मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखा है, आदम को नहीं देखा, मूसा को नहीं देखा, ईसा को नहीं देखा, जकरिया को नहीं देखा। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम इस जमीन के पर्दे पर आते रहे, लेकिन रब्बे काबा ने तमाम नबियों को भेजा, लेकिन हस्सान बिन साबित ने सिर्फ मेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया और इतना बड़ा दावा कर दिया कि या रसूल अल्लाह आपके जैसा किसी माँ ने पैदा नहीं किया। ऐ हस्सान बिन साबित, तुम्हारा दावा झूठा हो सकता है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो तमाम दुनिया के कवानीन है, कोई भी कोर्ट आपसे सवाल कर सकता है। ऐ हस्सान बिन साबित, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर कोई इतना खूबसूरत हो जो मेरे नबी की जात से ज्यादा खूबसूरत हो, अमेरिका में ऐसा हो जो मेरे मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत हो, और इंडिया और वर्ल्ड देखा जाए तो कोई ऐसा हो सकता है जो मेरे मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम हो। ऐ हस्सान बिन साबित, तुम्हारी बात को तस्लीम कैसे किया जाए? कोई ऐसा गवाह पेश करो जिसने पूरी दुनिया को देखा हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए नबी का सहाबी, नबी का आशिक हस्सान बिन साबित जवाब देते हैं, ऐ लोगों मैंने कहा है तो खुद देखकर नहीं बल्कि उसी गवाही पर कहा है जिसने पूरी दुनिया को लाइव। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है वो इंसान, कौन है वो जात जिस जात ने पूरी दुनिया को देखा? हस्सान बिन साबित कहते हैं वो जात किसी और की नहीं बल्कि जिब्रील अमीन की जात है। वही जिब्रील है जो आदम के पास भी आए, वही जिब्रील है जो मूसा के पास भी आए, वही जिब्रील है जो तमाम नबियों तक खुदा का पैगाम लेकर आते रहे। खुद जिब्रील अमीन फरमाते हैं, कल्लबतुल अर्दा व मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हस्सान बिन साबित की तर्जमानी जिब्रील अमीन करते हैं तो मैंने पूरी दुनिया को देखा, मशारिक और मगारिब को देखा, जमीन और आसमान को उलट पलट कर देखा, लेकिन मुस्तफा से ज्यादा हसीन किसी को नहीं। हमारे पास दलील है, हमारे पास गवाह है कि जिसने पूरी दुनिया को देखा, और उसकी तर्जमानी अगर आज के दौर में किसी ने की है तो बरेली के इमाम ने की। अपने कलम को उठाया और लिखा, यही बोले सिगरा वाले समने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए ना पाया। इतना हसीन मेरे मुस्तफा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, कैसा नूर था। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया पर तशरीफ लाए तो आसमान के तारे से ऐसा नूर निकला, ऐसा महसूस होता था कि आसमान के तारे आसमान से टूट करके जमीन पर आ गए हो। इतनी रोशनी थी कि शाम को महल रात को मैंने देख लिया, ऐसी चमक मेरे मुस्तफा के नूर में कि चांद चमक गया, सूरज चमक गया, तारे चमक गए, जमीन चमकी, आसमान चमका, ऐसी चमक बरेली का इमाम लिखता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत बबे पर भी बरसा दे, बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौर, नारे गौर। हमारा सरकार दीन का पैगाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप थके तो नहीं अभी? थकना मुझे चाहिए था, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ क्योंकि मेरे बाद हमारे दयार में आने वाले मेहमान मुफ्ती फरजंद साहब मुंदरी, जिनका भरपूर खिताब हमें समाप्त करना है। इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो नहीं? कितने लोग चले जाएंगे हाथ उठाकर बताएं। कोई नहीं जाए। माशाअल्लाह, नबी की महफिल में बैठे हो और इस महफिल में नबी की आमद है। आज नबी की आमद के सामने तुमने वादा किया कि उठकर नहीं जाओगे, जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो उठकर मत जाना। यही आशिक मुस्तफा की पहचान होगी। आज हमने मुस्तफा को
حق گواہ بنا لیا. میں دعا کرتا ہوں رب قدیر مجھے حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی اور